ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ವೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಭಾರತದ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಕಲ್ಪಾಖಂನ ದೇಶೀಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಪದಚ್ಯುತಿ ನೋಟಿಸ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಪೇನ್ನ ಗರಾನಾದಲ್ಲಿಂದು ಆರಂಭ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಲ್ಪಾಖಂನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಭಿಕೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ರಷ್ಯಾ ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ 3 ಹಂತದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಲೋಯಿಟರಿಂಗ್ ಮ್ಯುನಿಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸೇನೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪುದುಚೇರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರವು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ 126, ಕೇರಳದ 140 ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯ 30 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇದೇ 9ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಾರ್ಪೇಟಾ, ಹೊಜಾಯ್ ಮತ್ತು ದಿಬ್ರುಗಢಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಕುಮಾರಿ ಸೆಲ್ಜಾ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರೋಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ 234 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಹಂತದ 152 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳ 23ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದೇ 9 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮೇ 4ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಧೋರಣೆಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2 ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 2026ಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅಮರಾವತಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಏಕೈಕ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಅಮರಾವತಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಬಜೆಟ್ನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ 2026 ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದವು. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಯ ಹೂರಣ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ 9:15. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಇರಾನ್ ನಾಯಕರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರುವ ಕುರಿತು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಪೇನ್ನ ಗ್ರನಡಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ISSF ರೈಫಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಪಲಕ್ ಗುಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ನೆಲವಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯಂ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋನಂ ಮಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಜಾನನಂ ಖಂಡಾಗಲೆ ಜೋಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತ 4ರಿಂದ 6ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಶೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್ಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಂಗೋಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಮಹಿಳಾ 54 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಂಚು ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಕೊರಿಯಾದ ಎಜೆ ಇಮ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಜೆ ಇಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ 3 ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿ 5-0 ಅಂತರದ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲಿರುವ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತೈಪೈನ ಹುವಾಂಗ್ ಸಿಯಾವೋ ವೆನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ 60 kg ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ನಮೂನ್ ಮೊಂಖೋರೋ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಉನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅರುಂಧತಿ 70 kg ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ IPL T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಕೋಲ್ಕತಾ ತಂಡ 3.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರವೂ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪುರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಿರುವ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆಡಿರುವ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗೆದ್ದು 1 ಸೋತಿರುವ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಭಾರತ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಕಲ್ಪಕಂನ ದೇಶೀಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಪದಚ್ಯುತಿ ನೋಟಿಸ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ISSF ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಪೇನ್ನ ಗ್ರನಡಾದಲ್ಲಿಂದು ಆರಂಭ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं
मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने परमाणु क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेश निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु विखंडन श्रृंखला के स्वसंचालित स्तर पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की और इसे देश की नागरिक परमाणु यात्रा में एक निर्णायक कदम बताया। असम, केरलम और पुदुच्चेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले विधेयक को मंजूरी दी। भारतीय सेना ने मानव रहित हवाई प्रणाली और आत्मघाती ड्रोन क्षेत्रीय प्रणाली की प्रौद्योगिकी से जुड़ी योजनाओं का अनावरण किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्धारित समय सीमा से पहले होर्मुज जल डमरू मध्य न खोलने की स्थिति में ईरान को एक ही रात में तबाह करने की धमकी दी। और अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने परमाणु विखंडन श्रृंखला के स्वसंचालित स्तर पर पहुंचने की उपलब्धि हासिल कर ली है और इसके साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, जो देश के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को और आगे बढ़ाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रिटिकलिटी वह अवस्था है जब कोई परमाणु रिएक्टर स्वसंचालित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त कर लेता है। यह पूर्ण विद्युत उत्पादन से पहले का महत्वपूर्ण चरण होता है, जो दर्शाता है कि रिएक्टर का कोर निर्धारित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। इस परियोजना का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी रूप से किया गया है, जिसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों का योगदान रहा है। यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की मुहिम के अनुरूप है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। असम की 126 सीटों, केरलम की 140 सीटों और पुदुच्चेरी की 30 सीटों के लिए मतदान गुरुवार को एक ही चरण में होगा। आज प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह बराक घाटी क्षेत्र में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल भी मतदाताओं तक पहुंचने के अंतिम प्रयास में राज्य भर में कई रैलियां आयोजित करेंगे। इस बीच तमिलनाडु में एक चरण के मतदान और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई, जबकि उम्मीदवार गुरुवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। पुदुच्चेरी में चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं और केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। पार्टियां मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए अंतिम प्रयास में निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पार्टियां और गठबंधन चुनाव प्रचार में एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ताधारी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार को नकली इंजन बताया और उस पर पुदुचेरी के लिए राज्य का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। दूसरी ओर सत्ताधारी एनआर कांग्रेस भाजपा गठबंधन ने घर घर जाकर प्रचार और रैलियां करते हुए अपने विकास के वादों को उजागर करना जारी रखा, जिसकी गूंज दिन में पहले वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी सुनाई थी। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। गुरुवार को पुदुचेरी, केरलम और असम में मतदान होगा। पुदुचेरी से वेवन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा। और अब विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम केरलम के अर्नाकुलम जिले में स्थित परावूर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
एर्नाकुलम जिले के परावूर विधानसभा क्षेत्र में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा में मौजूदा विधायक और विपक्ष के नेता वीडी सतीशान कांग्रेस की ओर से यूडीएफ के उम्मीदवार हैं। त्रिशूर जिले के कायपामंगलम से सीपीआई नेता और मौजूदा विधायक ईटी टायसन मास्टर परावूर से एलडीएफ के उम्मीदवार हैं। भाजपा नेता वलसाला प्रसन्न कुमार एनडीए के उम्मीदवार हैं। बीएसपी के पी.के. राजेश, एसडीपीआई के वी.एम. फैसल और 2 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी परावूर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2021 के चुनाव में वीडी सतीशान ने सीपीआई के एम.टी. निक्सन को 21,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। परावूर विधानसभा क्षेत्र यह मध्य केरल के तटीय क्षेत्र में स्थित है और समृद्ध जैव विविधता तथा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। तिरुवनंतपुरम से स्मित एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय ने अलग अलग जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव पर विधिवत विचार और सभी संबंधित पहलुओं के निष्पक्ष आकलन के बाद राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये पहली बार है जब विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया है। विधि मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी। लोकसभा और राज्यसभा ने पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया था। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस विधेयक ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन किया है। खान मंत्रालय ने खनिज रियायत नियमों में संशोधन अधिसूचित किया है। इससे खनन पट्टे के आसपास के क्षेत्र और उससे जुड़े खनिजों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। संशोधित नियमों में क्षेत्र विस्तार आवेदन के निस्तारण के लिए सरल और समयबद्ध प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अनुमति प्रदान करे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि नियमों में किसी अन्य खनिज जिनमें गौण खनिज भी शामिल हैं को खनन पट्टे में शामिल करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन। नेहा, तुम्हारी नई कार और ये रुतबा, काश मैंने भी कॉमर्स किया होता। अरे राहुल, किसने कहा सीएस के लिए सिर्फ कॉमर्स चाहिए? मैंने खुद साइंस से किया है। सच? आर्ट्स वाले भी? बिल्कुल, किसी भी स्ट्रीम से सीएस किया जा सकता है। इंतजार क्यों? अपने करियर की शुरुआत आज ही करें। कंपनी सेक्रेटरी बनकर अपने सपनों को साकार करें। एडमिशन के लिए लॉग इन करें www.icsi.edu पर। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना ने मानव रहित हवाई प्रणाली और आत्मघाती ड्रोन क्षेत्रीय प्रणाली की प्रौद्योगिकी से जुड़ी योजनाओं का अनावरण किया है। ये पहल मानव रहित हवाई प्रणालियों के क्षेत्र में भारतीय सेना की दीर्घकालिक आवश्यकताओं में स्पष्टता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना ने कहा है कि ये योजनाएं उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों को निवेश के तकनीकी प्रयासों को व्यावहारिक दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि ये दस्तावेज परिचालन आवश्यकताओं और तकनीकी विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि भारत का ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र संरचित और मांग आधारित तरीके से विकसित हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ईरान समझौता करने में विफल रहता है और होर्मुज जलडमरू मध्य तय समय सीमा से पहले नहीं खोलता है तो अमेरिका एक ही रात में ईरान को तबाह कर सकता है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय समय अनुसार कल सुबह 5:30 बजे तक समझौते पर निर्णय की समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि यदि जलडमरू मध्य बंद रहता है तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचे को निशाना बना सकता है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान हमारी सोच के अनुरूप बातचीत कर रहा है। मैंने उन्हें परोक्ष रूप से 11 दिन दे दिए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या होता है। मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी सोच के हिसाब से वे पूरी ईमानदारी से बातचीत कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसे देशों से मदद मिल रही है जो चाहते हैं कि यह मामला खत्म हो जाए, क्योंकि इसका असर उन पे भी पड़ता है। बहुत से लोग इससे प्रभावित हैं। इस बीच ईरान ने युद्ध विराम के अमरीकी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और शत्रुता को समाप्त करने, पुनर्निर्माण सहायता और प्रतिबंध हटाने की मांग की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो देशों सहित सहयोगी देशों की आलोचना भी की है और कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान आज अपने 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरान श्री रहमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय निशानेबाज आज स्पेन के ग्रेनाडा में ISSF राइफल और पिस्टल विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम स्पर्धाओं के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने भारतीय संस्कृति और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि क्रूर शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध दृढ़ रहकर गुरु तेग बहादुर ने करुणा और सहानुभूति का उदाहरण प्रस्तुत किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित होने वाले हिंदी अखबारों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को अपने पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है। साथ ही स्थानीय मुद्दे भी प्रमुखता से प्रकाशित किए हैं। नवभारत टाइम्स की पहली सुर्खी है, शांति का आखिरी मौका। पत्र ने बमबारी के बीच इसराइल में बंकर में शरण लिए महिलाओं और बच्चों की तस्वीर के साथ ही ईरान में जमींदोज इमारतों के बीच बैठे एक लाचार व्यक्ति की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र ने हॉर्मुज पार कर रहे भारत की ओर बढ़ रहे 2 LPG से लदे जहाजों के समाचार को भी प्रमुखता से छापा है और साथ ही सिलेंडर से जुड़ी शिकायतें कम होने को भी रेखांकित किया है। जनसत्ता ने कलपक्कम परमाणु संयंत्र में विखंडन श्रृंखला का दूसरा चरण शुरू होने का समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन के साथ प्रकाशित किया है। आज भारत ने अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम की दिशा में निर्णायक कदम उठाया। लोकसत्ते ने इस खबर को शीर्षक दिया है, भारत ने मील का पत्थर हासिल किया, न्यूक्लियर क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी, पीएम ने दी बधाई। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर दलाई लामा का लेख छापा है। शीर्षक दिया है, प्रतिबद्धता के बिना प्रयास अधूरे हैं। लेख के जिस अंश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है उसके अनुसार यदि हम अपने संकल्पों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो उन्हें पूरा करने का समय कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। धन्यवाद सरफिरोजी। और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने परमाणु क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेश निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु विखंडन श्रृंखला के स्वसंचालित स्तर पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की और इसे देश की नागरिक परमाणु यात्रा में एक निर्णायक कदम बताया। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले विधेयक को मंजूरी दी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्धारित समय सीमा से पहले होर्मुज जल डमरू मध्य न खोलने की स्थिति में ईरान को एक ही रात में तबाह करने की धमकी दी। समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।